पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई हेठली पंचायती चोणां नूं लैके पंजाब सरकार नूं वड्डा झटका दिता है। हाईकोर्ट ने पंचायती चोणां विच धक्केशाही अते धांधलियां नूं लैके कई पिंडां विचों दाखल पटीशन ते कार्रवाई करदिआं पंचायती चोणां ते रोक लगा दित्ती है। जानकारी अनुसार हाईकोर्ट ने यह रोक अदालत विच दाखल कीतियां गईआं 250 पटीशनां नूं लैके लाई है, जिथे हुण पंचायतां दी अगले हुकमां तक चोण नहीं होवेगी। दस दे कि पंचायती चोणां नूं रद्द करन अते धांधलियां नूं लैके विरोधी धिरां वल्लों लगातार चोणां रद्द करन नूं लैके पटीशनां दाखल कीतियां गईआं हन। इस तों पहिलां अज मामले की सुनवाई दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार नूं झाड़ पाउंदिआं सख्त रुख अख्तियार कीता सी। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार नूं कहा सी कि 1 घंटे के अंदर दसो कि किवें चोण अधिकारी नियुक्त किए गए सी। उन्होंने यह भी कहा कि अराजकता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की उलंघना हो रही है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार नूं पुछया सी कि की सरकार पंचायती चोणां दा नोटिफिकेशन वापस लैके चोणां नवें सिरे तो वधिया तरीके नाल करवाउण लई तैयार है, नहीं तां हाईकोर्ट नूं इस संबंधी सख्त रुख जारी करने पैणगे। उपरंत हाईकोर्ट ने सुनवाई नूं 1 घंटे लई मुअत्तल कर दिता सी। इस तों बाद हुण दाखल पटीशनां ते सुनवाई करदिआं हाईकोर्ट ने 250 पटीशनां दीआं पंचायती चोणां ते रोक लगा दित्ती है। रंजीत सिंह मक्कड़ जी, आशीष गोकलानी जी, ये सारी जिहड़ी टीम है मिशनरी भावना दे नाल पिछले कई दिनों तो पंजाब दीआं पंचायतां नूं इंसाफ दिवाउण वास्ते लगी हुई है। मैं सारी टीम दा धन्नवाद करदा। कल जदों हाई कोर्ट दा फैसला आया सी ते मैं बड़ा हैरान सी जदों आम आदमी पार्टी दा जिहड़ा ऑफिशियल वर्जन उन्होंने स्पोक्समैन ने दिता, स्टेटमेंट भी आम आदमी पार्टी की सरकार वालों जारी हुई, कहते जी बहुत वड्डा सानू रिलीफ मिलिया भाई सिर्फ पौने को 300 पंचायतों के विच ही हाईकोर्ट ने जड़ा वो स्टे दिता। ते मैं देख रहा सी भी ये राहत किस गल दी। जदों शर्म नत्थ जावे ना उदों फिर जिहड़े है लफ्ज भी उदां दे मूंहों निकलदे आ। ये राहत उन्होंने तां महसूस होंदी है भी डाका ते मारिया सी बहुत वड्डा, ते उन्होंने लगता सी भी माल बड़ा हले थोड़ा ही फड़िया गया बाकी बच गया। इस करके सरकार पेशकारी कर रही है जिवें बड़ी वड्डी प्राप्ति हुंदी है। जे एक पिंड दे विच भी मुख्यमंत्री साहब जे इलैक्शन दा घाण हुंदा, पंचायत जिहड़ी है लोकां दी मर्जी दी नहीं चुनी जाती, धक्केशाही हुंदी है, ते इह सरकार वास्ते डुब मरन वाली गल हुंदी है। जिन्ने लोकी उदन हाईकोर्ट च गए सारियां पंचायतां स्टे हो गई। इस तो वड्डी सरकार वास्ते शर्म की गल की होनी। पर उधर राहत किस चीज की महसूस हो रही भी शायद हाले बाकी बच गई। पर आ तुहाडे सामने आ जिहड़े बैठे ये सारे ही वो सज्जन है, साडियां भैणां भी इहदे च शामिल है, बीबियां शामिल है, जिन्हां ने नामजदगी पत्र जिहड़े आ वो भरे सी इस भावना दे नाल कि जे पिंड दे लोकी साडा सहयोग करनगे ते असीं पिंड दी सेवा करनी। पर इन्हां ने ते हाले सेवा की करनी सी जो सरकार दे अफसरां ने पुलिस ने इन्हां दी सेवा कीती। वो तुहानूं असीं कईयां दे नाल इत्थे रूबरू भी करावांगे कि किस हद तक लोकां नूं जलील कीता गया, किस हद तक लोकां नूं नॉमीनेशन फाइल करन तो लगातार रोका जाता रहा, किस हद तक लोकां दे गुमराह करके नॉमीनेशन दी फाइलां ले लियां। हुण जिहड़ा अफसर बैठा है उहदे ते लोकां नूं बड़ा वड्डा विश्वास हुंदा भी इह अफसर तां सारियां दा साझा बैठा, पर यह नहीं पता सी भी एडा वड्डा बेईमान है भी इहने साडे कोलों फाइलां फड़ के ते रात नूं आम आदमी पार्टी वालिआं नूं फड़ा दियां। वो बेचारे कहंदे भी असीं फाइल करके गए आ, इसे दफ्तर च करके गए आ, ना उहदा नाम रिजैक्शन च आ रहा ना उहदा नाम सिलैक्शन च आ रहा, ते उन्हां लोकां दीयां फाइलां जिहड़ियां ओह कित्थे गईयां ये अज उन्हां लोकां नूं विचारिआं नूं समझ नहीं आउंदी। उदों कह दित्ता कि रश बहुत है ते सानूं फाइलां फड़ा दिओ, असीं सारिआं दीयां दर्ज करके ते तुसीं साडे कोलों बाਅद च आके सिंबल अलाटमेंट करन जदों आओगे तुहानूं रसीदां दे दिआंगे। ते रात नूं MLA साहब उत्थों आम आदमी पार्टी दे फाइलां लै गए। हुण जदों जमहूरीयत दा इस पद्धर तक घाण होएगा ते दसो इस तरह की इलैक्शन कराउण दा की फायदा। मैनूं अफसोस है इस गल दा कि असीं लगातार इलैक्शन कमिशन दे कोले
ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇੱਕ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ 100% ਫੇਲਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਧਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਰਪੰਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸਿੰਬਲ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਹਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੌਣ ਬੋਲੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਸਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਾਏ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਆਏ ਹੋਣ ਵੀ ਆਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਐਸ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਫਸਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ? ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਚ ਜੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੋਕੀ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆਪੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇ ਸਿਆਣਪ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧੱਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਰੇਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਟਾਇਰ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਚੋਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟੇ ਹੋ ਜੇ। ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਟੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਰੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਕੋਰਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਫਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਰਓ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਕਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਵੀਰ ਸਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਸੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੇਰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 48 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਹੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਿਓ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਚੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਓਐਸਡੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਵੀਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਹੋਊਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ।